ہے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے 100 درد سہے، محفوظ رہے تیری آن صدا چاہے جان میری۔ رات جی ہر باٹ میں آباک پلی جو سندھ تجھی سوں جیا ساکھ پلی جو سندھ تجھی سوں جیا ساکھ پلی جو وحشی وڈیرن سجہ بغاوتوں کیوں ہاری شاگرد سندھیاڑیوں کٹھے کیوں ظلم رہزنیہ کے کندو راکھ پلی جو سندھ تجھی سوں جیا ساکھ پلی جو۔ ایک نہ ہریالی نہ ہی روزگار کا کوئی وسائل، مال مویشی پہ لوگ اپنی زندگی بسر کر کے بنجر اور ریت والی زمین پہ زندگی گزارتے تھے۔ ٹھٹا اضلاع کے قریب جھنگشائی کے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے گاؤں منگر پلیجو کے رہائشی علی محمد پلیجو اور لاڈ بائی کے گھر ایک بچہ 20 جنوری 1930 میں پیدا ہوا جس کا نام رسول پلیجو رکھا گیا تھا، جس نے بچپن میں ہی بھوک، مفلسی اور پانی کی قلت کا سامنا کیا۔ اس نے اپنی شروعاتی تعلیم بھی گاؤں کے ایک مدرسے کے مولوی سے حاصل کی۔ پلیو صاحب بچپن میں ہی ذہین تھا۔ بچپن میں ہی پلیو صاحب نے مال مویشی اور بکریاں بھی چرائے تھی، اور بعد میں اپنی کٹھن زندگی کیسے گزاری وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ محترم رسول پلیجو 7 جون 1918 میں ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ محترم رسول پلیجو نے سندھ کو 89 سال دیے۔ محترم رسول پلیجو نے تاریخ ساز جدوجہدیں کی ہیں، ہم کچھ ذرا ان کا ذکر کریں گے۔ پلیو صاحب نے سیاست کی شروعات پاکستان بننے سے پہلے جناح کی مسلم نیشنل گارڈ کے طور پہ کی اور مشہور کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی جدوجہد میں بھی شانہ بشانہ شامل رہا۔ پلیو صاحب نے سندھ اور پاکستان میں پہلی بار صحیح مارکسی لیننی اور فکر ماؤ کو پیش کیا اور ان پہ ڈٹ کر عمل بھی کیا۔ پلیو صاحب نے غریب کسان مزدور، نوجوان بچوں اور سندھ کے دور دراز گاؤں میں بسنے والی خاتون یعنی سندھیانی تحریک کو انقلابی تربیت دے کر باقاعدہ اسٹڈی سرکل چلائے، اور یہ کارنامے بھی پلیو صاحب نے سندھ میں متعارف کروایا۔ ون یونٹ کے خلاف بہترین اور حقیقی عوام دوست موقف لے کر پلیو صاحب نے تاریخ ساز جدوجہدیں کی۔ MRD کی شاندار جدوجہد بھی پلیو صاحب نے کی تھی۔ سندھ میں زمینوں کو جنرل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان نے نیلام کرنا شروع کیا تو رسول پلیجو ان کے خلاف باقاعدہ نیلام بند کرو تحریک چلائی۔ ووٹر لسٹیں سندھی میں چھپاؤ تحریک بھی پلیو صاحب کا کارنامہ ہے۔ سندھ میں پہلی بار پرامن جمہوری جدوجہد میں نیا رنگ لا کر پلیو صاحب نے لانگ مارچیں کروائی تھیں۔ سندھ میں انقلابی ادب و فن اور ثقافت میں انقلابی رومانس کے ذریعے سندھ میوزک لور گروپ بنا کر پلیو صاحب نے موسیقی کے حوالے سے اپنے لوگوں کو جگایا۔ سندھ میں پہلی بار رسول پلیجو نے ٹیبلوز کے وسیلے لوگوں کو شعور دیا۔ سندھ میں نظریاتی انقلابی تنظیم، عوامی تحریک اور قومی عوامی تحریک کا بنیاد بھی محترم رسول پلیجو نے ہی رکھا۔ سندھ میں پہلی بار سندھی قوم کے مکتبہ فکر کے حوالے سے مختلف طبقوں کی الگ الگ تنظیمیں یعنی سندھی ہاری تحریک، سندھی مزدور تحریک، سجاگ بار تحریک، سندھی شاگرد تحریک، سندھیانی تحریک، سندھی نوجوان تحریک، سندھی آبادگار تحریک وغیرہ جیسی تنظیموں کی بنیاد بھی پلیو صاحب نے ہی رکھا۔ پلیو صاحب نے سندھ میں خاتون یعنی سندھیانی تحریک اور نوجوانوں کو سندھ سے باہر دوسرے صوبوں اور دوسرے ممالک میں بھیج کر اپنا نظریاتی پیغام پہنچایا۔ سندھ میں کسانوں کے لیے سندھ کے جاگیرداروں نے نجی جیل بنا کر ان کو قید کیا جاتا تھا تو پلیو صاحب نے تاریخ ساز جدوجہد کر کے ان جاگیرداروں کے نجی جیلوں کو ختم کروایا۔ سندھ میں کاروکاری کے خلاف پلیو صاحب نے بہترین جدوجہدیں کر کے تحریکیں چلائی۔ سندھ پانی کیس کو بہترین دلائل کے ساتھ پیش کر کے پلیو صاحب نے سندھو دریا کو بچایا۔ پانی کی قلت کے خلاف جنرل مشرف کے دور میں بھٹشا سے کراچی تک
तशद्दुद, गिरफ्तारियां, जेल, पुलिस की रुकावटें होने के बावजूद शानदार और कामयाब लॉन्ग मार्च भी पलियो साहब ने की थी। जज्जों की बहाली, साफियों की तहरीक और बच्चों, औरतों, मजदूरों, किसानों के हुकूक के लिए पलियो साहब हर वक्त जदोजहद के मैदान अमल में रहा था। सिंध के रेगिस्तान यानी थर में हिंदू लोगों पे रेंजर्स जुल्म ढाल रही थी, तो पलियो साहब ने तारीखी जदोजहद करके उनको इस जुल्म से निजात दिलवाई। पहली बार लाहौर में राजा डाहिर को हीरो और मोहम्मद बिन कासम को लुटेरा डाकू भी पलियो साहब ने करार दिया था। MQM को दहशतगर्द तंजीम सिंध में पहली बार पलियो साहब ने करार दिया था। पीपल्स पार्टी के जुल्म के खिलाफ पलियो साहब ने जदोजहद की और छुटकारा नाम से एक किताब भी लिखा था। और उसके अलावा पलियो साहब ने दर्जने किताब, मिसाल के तौर पे सुबह होगी, धरारंजा धक, वग की विसरा, जिन जूनागढ़ जलायो, अंधा उंधा वेज, वेण मून विड़ा, वाटू वी थियूं, जेको सत चवे, अवां जे पुजाणा, पसी गाड़ा गुल गुल, संधी जात हंजन, सियासी अदब, माउजी तुंग और मजामीन मकाले उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी में लिखे हैं। सिंधी आवाम के लिए जदोजहद करने के जुर्म में पलियो साहब को 11 साल जेल में भी रहना पड़ा। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने पलियो साहब को ज़मीर का कैदी करार दिया था। पलियो साहब लांडी जेल कराची, हैदराबाद सेंट्रल जेल, खैरपुर जेल, सखर जेल, बलोचिस्तान जेल, मच जेल और पंजाब की कोट लखपत जेल में कैद भी रहा। आज हमारे सिंध के नौजवान मोहतरम रसूल पलीजो को ट्विटर पे इसको खराज अकीदत पेश करके ट्रेंड भी चलाएंगे और कौमी अवामी तहरीक और अवामी तहरीक की जानिब से पूरे सिंध में पलियो साहब की दूसरी बरसी के मौके पे तकरीबात भी मुनक़द करेंगे। इस शहर के साथ पलियो साहब को हम रेड सलूट पेश करते हैं। अजीब आदमी था वो, कभी वो फूल था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। वो जागरूक से कहता था तुम्हारे सर पे जो सोने का ताज है कभी पिघल भी सकते हैं। वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, मैं तुमको तोड़ सकता हूँ। वो सऊल तुमसे कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। अवाम से वो कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ। अवाम से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ। अजीब आदमी था वो, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था। अजीब आदमी था। रात जी हर बाट में आ बाख पली जो, सिंध तुझी सूह जिया साख पली जो। पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त को मैं बेवतन बन गया, मेरा माल माले गनीमत बन गया। जो भी जहां से आए, जिस जनरल की मर्जी हो, मेरे मुल्क पर, मेरे दरिया पर, मेरी आबादी पर, मेरे बच्चों के रिस्क पर कब्जा कर दे, बांट दे, सखावत कर दे। तो क्या इसलिए मैंने पाकिस्तान बनाया था? क्या ये था पाकिस्तान का मफहूम? पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये था? हेड़े नंढड़े मुल्क में सूबो नंढड़ो पाकिस्तान की मिलिट्री रेजन बेड असो मुजीब जड़ो मानू तैं भी कोन चयो तो बंगाल आज़ाद तो करिया। मुजीब जड़ो मानू हेडी फौज हेडो लश्कर त असां जे लूसी लूसी ॿारनि से सिंध आज़ाद कयां। सम्झो था छा आहे? लूसी जॾहिं चए मां पुलिस वारो चए मां SP खे ॾिसी रहंदुसि त सम्झ त हुनजो तालुक आहे या SP सां आहे या मथे सां तालुक आहे। ॿिए जी मज़ार ॻाल्हाए सघंदो आऊं थो ॻाल्हायां, आऊं बि ॾकां। सरकार 20,000 ख़ुशामदूं करे पोइ था ॻाल्हि करियूं, बेनज़ीर साहब जूं 20,000 तारीफ़ूं करे पोइ था वातबा कढूं। हे मुड़ुस अहिड़ा कंधार थिया लूसी लूसी से था यकदम कनि पाकिस्तान खे टोड़ियूं था, पाकिस्तान खे ख़तमु था करियूं, जुदा आज़ाद मुल्क था ठाहियूं, मुज़ाहमत जी लड़ाई था कयूं। हेॾी बेरहम सुफ़ाक फ़ौज पाकिस्तान जी फ़ौज महिरबानी आहे, ये अखर ॿुधी ख़ुशि थी। जे उनखे पक हुजे त हे पाकिस्तान टोड़ीनि था ऐं सिंध खे छॾी आज़ाद था कनि त मैदान खे हलणु ॾियनि, हलणु ॾियनि। कुर्सीअ जे लाइ कुर्सीअ ते वेही पोइ उन कुर्सीअ तां ज़लील थी, टंगा टोली थी, भॼा थियो, रुअंदा चुका वेंदा, उछलाए छॾीनि, वरी बोलाए कुर्सी ॾियो, कुर्सी कुर्सी। इन ॻाल्हि में असांजो रिकॉर्ड आहे। कुर्सीअ लाइ असीं सिंधी माण्हू पंहिंजी माउ जो छोड़ो बि विकिणी छॾींदासीं। अगर
सारे लोगों को यहाँ मेरे मुल्क पर कब्जा करने का हक है। मेरी कोई जाति, मेरी कोई इज्तिमाई, मेरी कोई कौमी वतन नहीं है। पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त को मैं बेवतन बन गया, मेरा माल माले गनीमत बन गया। जो भी जहां से आए, जिस जनरल की मर्जी हो, मेरे मुल्क पर, मेरी दरिया पर, मेरी आबादी पर, मेरे बच्चों के रिस्क पर कब्जा कर दे, बांट दे, सखावत कर दे। तो क्या इसलिए मैंने पाकिस्तान बनाया था? क्या ये था पाकिस्तान का मफहूम? पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये था? और ये है मेरी जमीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान में